माणू कल्लै उठी चलै, साध नहीं इवेही गल्लै। माणू कल्लै उठी चलै, साध नहीं इवेही गल्लै। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सलोक 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 24 ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 1412 के उपर सुभाईमान है। गुरु साहिब जी इस पावन सलोक द्वारा मनुख नूं उहदी जिम्मेवारी का एहसास कराउंदियां होइयां उपदेश दे रहे हैं कि हे भाई, जे तू मनुखा शरीर प्राप्त किया है, इस दुनिया के अंदर आया है, तो स्वाद इसे गल का ही है कि लोग तेरे जीवन दियां उदाहरण देण, तू समाज लिए दुनिया लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। सतगुरु जी ने इस पावन सलोक द्वारा बहुत प्यारा उपदेश बख्शिश किया है। माणू कल्लै, माणू का अर्थ है मनुख। मनुख नूं उस परमात्मा ने इस संसार के अंदर भेजिया है। भाव मनुख उस मालक दे बनाई हुई इस कुदरत का एक हिस्सा है। 5 तत्तां तो यदा शरीर होंद विच आया है। कबीर धूर सकेल गए, पुरियां बांधी दे। वो 5 तत्त इकट्ठे हुए ने, यदा शरीर होंद विच आया है। पर अगला बचन है उठी चले। जे आया है तो शरीर कदी नाश भी होना है, इन्हें इत्थों उठ के तुर भी जाना है। भाव शरीर का ढांचा डिगना भी है। पर नाल सतगुरु जी हलूणा दिंदे ने, साध नहीं इवेही गल्लै। स्वाद तो ना कोई होया कि तू मनुख बन के दुनिया ते आया तो मनुखा वाला जीवन भी नहीं बतीत किया। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अखां मनुख वालियां ने, हथ मनुख वाले ने, शरीर के अंग मनुख वाले ने, पर काम मनुख वाले नहीं। काम मनुख वाले नहीं किस गल तो पता लगा? जदों असीं सतगुर की बाणी पढ़ते हैं तो गुरुदेव नूं बहुत ध्यान नाल इस दुनिया नूं वेखिया। जदों ये बचन उच्चारण किए, करतूत पशु की मानस जात। करतूतां पशुआं वालियां ने, शक्ल मनुख वाली है। मानस मूरत, मानस का अर्थ है मनुख, मूरत का अर्थ है शक्ल, शक्ल मनुख वाली है। मानस मूरत नानक नाम, पर जो करनी की गल आई, करनी कुत्ता दर फरमान। यदि करनी कुत्तियां वाली है। मैं कदी कदी सोचदा कुत्ते बोलते नहीं, पर जे बोलते होण तां कह देण कि तुसीं मनुख नाल साडी तुलना कर रहे हो। उस मनुख नालों तो असीं फिर भी कई गुणा चंगे हैं। कम से कम जिस दर दी रोटी खाधी है, टुकड़ खाधा है, उस घर की रात को राखी तो करते हैं। वफादारी तो है ना। इसे करके सतगुर नूं बाणी च कहना पिया सी, स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित। मालक की जे इबादत करनी है तो कूकर कोलों सिख, कूकर की वफादारी कोलों सिख। पर कूकर का दूजा रूप भी बयान किया है, द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत, वह भी कुत्ता ही है। उस कूकर विच ते एक मालक वालों रखे हुए कूकर च एक फर्क होंदा है। वैसे असीं किसी नूं राह जांदे नूं कुत्ता शब्द बोल दईए तो गाल है। वो कहंदा तू मैनूं कुत्ता कहा है। पर बाणी विच तुसीं वेखो, इस शब्दां नूं पढ़ के वेखो, कबीर कूकर राम को, मैं कूकर हाँ पर किहदा राम दा। मोतिया मेरो नाम, मोती का अर्थ है महंगा। जिवें मोती महंगा हुंदा है, मैं उहदा राम होने करके, उहदा राम का कूकर होने करके मैं भी महंगा हूँ। जिवें
एक DC है, ਉਹਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ DC ਦੇ ਘਰ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਈ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਗੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਵਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ MP MLA ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਵਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਉਣ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ MP, ਕਿਸੇ ਨੇ MLA, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ DC ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ SSP ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ MLA ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿੰਗਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਹਿੰਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਮੋਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲੇ ਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜੇਵਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਜੈ ਖਿੰਚੇ ਤੈਂ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਾਣੂ ਘੱਲੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਠੀ ਚੱਲੇ, ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਆਇਆ ਸਦੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਕਰੇਗਾ ਮਾੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡੰਪ ਪਸਾਰ, ਮੂਰਤ ਪੁੰਨੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਕਰ ਬਾਹਰ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ, ਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਉੱਠ ਚਲ ਸੈਂ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਆਣ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਸੂਟਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡੰਪ ਪਸਾਰ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮੋਲਤ ਪੁੰਨੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਕਰ ਬਾਹਰ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ, ਹੇ ਮਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਮਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊ, ਭਾਵ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੇਵ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ? ਮਾਣੂ ਕੱਲਾ ਉੱਠੀ ਚੱਲੇ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਧ ਨਾਹੀਂ ਅਵੇ ਹੀ ਗੱਲੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਰਹਿਣ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਥੇ
ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 30 ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਅੰਗਣ ਪੁੱਤ ਗੁਆਂਢਣੀ ਕੁੜਾਵਾ ਮਾਣਾ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਓ, ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਡ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਘਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੂਣਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤਾਇਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਏ ਚਾਚੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਤੇ ਭੂਆ ਨਾ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਤਾਈ ਨਾ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਚਾਚੀ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣੇ, ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਡ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਲੜਨ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਰੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਭਲਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਖੂਹ ਅੱਜ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, TV ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਖੇਡਦਾ ਜੀ? ਅਗਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ? ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੁੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਗਣ ਪੁੱਤ ਗੁਆਂਢਣੀ ਕੁੜਾਵਾ ਮਾਣਾ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਲਓ, ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਅੱਜ? ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਬਲ ਪੱਖੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਆ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਨਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਿਆਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਧੋਣੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਨੀ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋੜਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨੱਪਿਆ, ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ
वातावरण साफ सुथरा रखिए, नवे दरख्त लाइए, 5-10 पौधे लाया गुजारा नहीं होना, उन्होंने परवरिश भी करनी पैनी है, पालना पैना उन्होंने। कई पिंडां ने बड़ा सोहना, कई पिंडां ने कमाल की पई है, नौजवानों ने पिंडां दे पिंड सवारे शंगारे पए ने, सड़कों के कंढियां ते दरख्त लाए ने, बने बने दरख्त। साढ़े कभी पिंड जाके तुसीं धुंदे वेखना, गोइंदवाल तो लैके साढ़े पिंड तक साढ़े नौजवान वीरां ने इदां रोड के कंढे कंढे दरख्त लाए आ, बने बने पत्थर रंग करके लाए ने, वारी बधी ट्रैक्टरां दी पानी पाउण दी, वो नौजवान वीर रल के करते हैं। वधिया गल है। जो कोई बाहरों पिंड आएगा, कोई रिश्तेदार साख संबंधी किसी का आएगा, वो पिंड का मूँह मांदरा बनना। जो उन्होंने रोड के कंढे ते दरख्त लगे वेखदा, बंदे नूं रूह खुश होंदी, भाई इस पिंड दे विच उद्यमी नौजवान रहिंदे ने, परिवार रहिंदे ने। जो पिंड जाओ रूड़ी बाहर खिलरी होवे, पिंड के बार बार नालियां रूड़ी ने बंद कीतियां होण, रोड के उत्ते पानी पै रहा होवे, ते अगला कहिंदे ना किन्ने आलसी बंदे है जी भाई। तुहाडी बाहर दी दिख दसदी है, तुहाडे घरां 'च ड्राइंग रूम 'च लगियां सीनरियां किस अर्थ ने जे असीं बाहर नूं साफ सुथरा रखण विच अपना योगदान नहीं पा रहे। मनुख का फर्ज ही यह आ। तो इसे जी शब्द वरत्या, अंगण पुत गुआंढणी कुड़ावा माणा, गुआंढियां का पुत खेडदा तुहाडे घर आ जे, उत्ते मान कीता किस अर्थ, वह झूठा ही मान है ना भाई। खेड लो 10 मिनट खेडना, तो पाली चौना चारदा घर वेत ना जाना। आ हुण तां रिवाज घट गया, पहलां दरियावां के कंढियां ते जिहड़े पिंड वसदे सी, वागी पशु चारदे हुंदे सी। जिवें उन्हां कहना भाई पर पशु के 10-15 रुपये लवांगे, डंगर चार लैना, शामां नूं वो पशु आपो अपने घरां नूं आ जाने, उन्हें महीने बाद पैसे लैने। ये इलाकेवार जिद्दां हैगा सी। पर हुण वो मान लो ओहदियां अपनियां 5 मੱਝਾਂ, वो 50 मੱਝਾਂ नूं खेतां 'च लैके जांदा चगण वास्ते दरियावां के कंढियां ते। 5 मੱਝਾਂ अपनियां ने लैके 50 गया, बाकी 45 के उन्हें पैसे लैने लोगों कोलों। सारियां मੱਝਾਂ नूं ये थोड़ा कह सकदा मैं तुहाडा मालक हाँ। बस जिन्नी देर तक चारदा उन्नी देर तक फीलिंग लै सकदा कि मैं इन्हां दा मालक हाँ, मैं चार रहा। पर जो ही शामां आउणियां मੱਝਾਂ आपो अपने घर ही आ जाणियां। बदरा किड्डे प्यारे शब्द वरते, पाली चौना चारदा, चौना मੱਝਾਂ के गावां के इकट्ठ नूं कहिंदे ने। घर वेत ना जाना, कोई मान थोड़ा कर सकता है। बदरा सिर वगारिए निरतन हराना, ट्रेन आन के रुकी है स्टेशन पर, भज भज के कुल्ली जाते हैं ट्रेन वाल, पिछों सूटकेस कुल्ली ने सिर पर चुकया। जिन्नी देर तक उन्हें सिर पर समान चुकया, जे वो फीलिंग लैन लग पई भी आ सूटकेस पिया समान है मेरा है, मैं मालक हाँ, वह हंकार वह मान झूठे ही है ना। मालक के नाल नाल तुरे आ रहा है, उन्हें सिर्फ वगारी करनी है। उन्हें तो ट्रेन के डब्बे तो लैके कार तक उन्हें समान चकन के पैसे लेने ने। बदरा सिर वगारी है, सिर के उत्ते उन्हें समान चुकया, निरतन हैराना। जे वो फीलिंग ली जा मैं समान का मालक हाँ, मालक नाल नाल तुरा। जो ही अगे कार के लागे जाके समान रखना, वही बनदा उन्होंने मेहनताना मिल जाना। ज्यों घर राखा खेत में ना ही करसाना, किसान अपने घर लम्मा पिया, उन्हें राखे नूं भेजिया खेत में, जा जाके राखी कर। हुण वो छल्लियां की राखी कर रहा है, फसल की राखी कर रहा है। जे उत्थे मान करी जाए जी मैं ही तुहाडा मालक हाँ, तू राखी करना है, मालक नहीं है। हुण इत्थे शब्द वरते ने भाई गुरदास जी ने, कहते पर घर जाने अपना मूर्ख मेहमाना। किसी घर मेहमान जाता है, हाँ जदों तक हैगा उसका फर्ज बनता है उत्थे जाके भी साफ सफाई रखा, जिस रूम च रहां उस रूम की साफ सफाई रखा। जे पखा चलता है तो जे उस रूम च 2 सेकंड 2 मिनट लिए भी बाहर गया तो बंद करके जावां, लाइट ऑफ करके जावां, वाशरूम साफ करा। जिथे मैं जिन्ना चिर मैं रहना उत्थे उस घर नूं अपना घर जान के रवां। अपना घर जानना होर चीज़ है, पर यह मान लेना भी हुणे है ही मेरा, ये दोवां च फर्क है। ਜਦੋਂ तक तू उस रूम च है, हुण जिवें मान लो एक बंदे की गड्डी अपनी, एक गड्डी ते ड्राइवर रखिया उन्हें, ड्राइवर ਜਦੋਂ तक गड्डी चला रहा ये कहे कि गड्डी मेरी है, ये गलत है। ये कहे कि एक गड्डी नूं मैं अपनी ही समझदा वां, अपनी समझांगा, इसकी पूरी देखभाल करना मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज बनता उन्हें साफ सफाई रखनी, उसकी सर्विस का टाइम रखना भी मैं कितने बजे सर्विस कराई है। मूर्ख वो मेहमान होएगा जो दूजे के घर जाके ये फीलिंग लै लवे कि ये तो हुण घर ही मेरा है। नहीं, घर तेरा नहीं, पर अपना घर समझ। जिन्नी देर तक तू रहना घर में, मान लो कई बंदे तुसीं वेखे कई रेंट ते किसी घर रहणगे, इन्नी गंदगी पा देणगे, कोठी गंद पा देणगे, अगलिਆਂ ਨੂੰ आण के मुड़ के सफाई कर ली दोबारा फिर रंग पेंट दोबारा करने पैंदे ने। ते जे किते ओह घर उहदा अपना हुंदा गंद पाउंदे। एग्जाम्पल देण लगा सौखी, जिन्ने भी सांझे वाशरूम होंदे ने, तुसीं देखो रेलवे स्टेशनां ते गुरुद्वारियां दे विच
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਇਹੋ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਫੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਪਾੜੀ ਦੀ ਕਦੀ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੀਟ ਪਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਤੋ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਜਿਹਦੀ ਕਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਹਵਾ ਘੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਪੋਚੇ ਲਾ ਲਏ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ, ਪਰਾਏ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ, ਮੂਰਖ ਮੈਂ ਮਾਣਾ। ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦਾ, ਹੋਂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਾਣਾ, ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਚਿਓ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਪੰਖ ਮਖੇਰੂ ਉੱਡਣਾ, ਹੋਸਪਿਟਲੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਕ ਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਚਰਨ ਪਵਾ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਖਣ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਬੋਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਦਾਦੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਗੜ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮਾਣੂ ਘੱਲੈ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਉੱਠੀ ਚੱਲੈ, ਸਾਧ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ। ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ, 10 20 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਕਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ 100 150 200 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 50 100 100 ਰੁਪਈਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਹੈ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ, ਅਤੇ 100 100 50 50 ਰੁਪਈਏ ਤੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ, ਸਾਧ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਨਾ ਸਵਾਦ ਇੰਨਾ ਪਾਈ ਆਇਆ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਅਗਲੇ ਇੰਨਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੇ 1.5 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਬੁਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਜੇ ਸੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਕਵੇਗਾ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਟਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਮਾਣੂ ਘੱਲੈ ਉੱਠੀ ਚੱਲੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਸਾਧ ਨਾ ਹੀ ਅਵੇਹੀ ਗੱਲੇ, ਸਵਾਦ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਖ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਏ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸੁਧਾਰੈ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਗਰਜਾਂ ਲੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕਾਲੇ ਖਰਨਾ। ਕੂੜੇ ਮੋਹ ਲਪਟ ਲਪਟਾਨਾ, ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕਰੋ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਕਮਨੇ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। 24 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1412 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲਈ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੀ ਖਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਧ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਧ ਸਵਾਦ, ਸਾਧ ਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਖਾਣਾ, ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 7 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਆਰਜੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਣ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਜੇ 70 80 90 ਸਾਲ ਭੋਗ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਬੋਝ ਹੀ ਢੋਇਆ ਭਾਈ। ਤੋ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਸ਼ੂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਸਵਾਦ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਓ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।